Hi, dear student. In this video, we discuss about Brecht poem, The War Which Is Coming. War Which Is Coming, written by Bertolt Brecht. He was a German poet, dramatist, drama practitioner, and he has an idea of Marxist ideology, and he hates capitalism, and he hates Nazi rule of Germany. Then he is exiled from Germany and he went to USA. Then he come back to Berlin, Germany in Germany, and he died in 1956. These are the basic elements about Bertolt Brecht and the biography we discussed in my previous video also. War Which Is Coming by Brecht. This one is the anti-war poem. The poem War Which Is Coming is an extract from Brecht's anti-war poem, a German war primer. The poem is consists of humanity, the common person, sufferings of the common person, starvation of the common persons. And the poet ironically presents the effect of war in this poem. And he criticized the war, and he criticized the ruling classes, power, lust of the monarchy, and then he focused on the common peoples in the poem War Which Is Coming. So, dear students, we read the poems War Which Is Coming. The war which is coming is not the first one. There were other wars before it. When the last one came to an end, there were conquerors and conquered. Among the conquerors and conquered, the common people starved. Among the conquered, the common people starved. Among the conquerors, the common people starved too. Okay, here the translation of the poem in Kannada. ಯು ಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೆಕ್ಟನ್ನ ಪೊಯಮಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಕಾಲದ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪೊಯಮನ್ನು ಅವನು ಯು ಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಆ ಕನ್ನಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದ ವಾರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್, ಇದೇನು ಮೊದಲ ಯುದ್ಧವಲ್ಲ. ಹಲವು ಯುದ್ಧಗಳು ಆದವು ಓದವು. ಇದರ ಇಂದಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರು ಇದ್ದರು, ಸೋತವರು ಇದ್ದರು. ಸೋತವರಲ್ಲಿ ಬಡವರು ಹಸಿದು ಕಂಗಾಲಾದರು, ಗೆದ್ದವರಲ್ಲೂ ಬಡವರು ಹಸಿದು ಕಂಗಾಲಾದರು. ಇದು ಕನ್ನಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಈ ಪೊಯಮಿಂದು. ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಬ್ರೆಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ರೆಕ್ಟ್ ಪೊಯಮನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 8 ಲೈನ್ ಪೊಯಮ್ಸ್ ಬೈ ಬ್ರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೊಯಮ್ ದ ವಾರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್. The poem begins with the poem, the war which is coming is not the first one. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇದು ಮೊದಲ ಯುದ್ಧವಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ there were another before lot of wars are occurred in the history. So these lines indicate how the ruling classes send the common people to die in the meaningless of war. Because before that there were so many wars we saw and occurred, and that wars so many people were lost their lives and lost their family and others. These are the basic element of the basic theme of the poem. According to the poet, from the immoral war, the happening not for the sake of progress, but for the aristocratic and monarchic lust. ಯಾವುದೇ ಯುದ್ಧಗಳು ಪ್ರಪಂಚದ ಸಮಾಜದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ, ರೂಲಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಅತಿ ಆಸೆ, ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಂತೇಳಿ, ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಪವರ್ ಲಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಯಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಯಮ್, ದ ವಾರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇದೇ ಪ್ರಥಮನೂ ಅಲ್ಲ, ಇದೇ ಅಂತಿಮನೂ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಹೇಳ್ತಾರ ಒಂದು ಥೀಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ವಾರ್, ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ವಾರ್, ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಐಡಿಯಾಲಜೀಸ್, without knowing that they are leaving behind their own family. The common people are the soldiers, are the working classes people. All classes
work for only the ruling classes ideology. The Marxist ideology, ruling classes and the working classes, there is always a conflict. Bertolt Brecht is a Marxist thinker, and he criticizes capitalism. And then in this poem, it is not the matter of victory or defeat. Main thing is, it is not a matter of victory or defeat. ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಸೋಲಿನ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರ ಸಫರಿಂಗ್ಸನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ suffering are meant for the common people. Sufferings of the common people is important. And then at the center of this poem, poet places the common people starvation and the common people, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಹಸಿವಿನನ್ನು ಅವನು ಈ ಪೊಯಮ್ಸಲ್ಲಿ ತರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇಡೀ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಯಮಲ್ಲಿ ದ ವಾರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ರೂಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಶೆಡ್ ಟು ದ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್. ಹಿಯರ್ poet criticized the greedy of the ruling classes ideology to send the common people to the war. Here the war which is coming, it is not the first one. It means human beings already saw the so many wars. Result of the war is not good. There could be never be a good war and the bad peace. Here poet is trying to give a short image of the last war. In this poem poet ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಂದಿನ ಒಂದು ಆಗಿರೋ ಪೊಯಮ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ಇಮೇಜಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ವಾರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್, ಮುಂದೆ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಯುದ್ಧವಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಆಗಿರೋ ಯುದ್ಧಗಳದ್ದು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರೈಸೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವಿತ್ ದ ಪಾವರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹಂಗರ್ for the people who fought in last wars, and he indicates the poverty and the hunger, starvation, ಹಸಿವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಅವನ ಒಂದು ಬಡತನ ಯಾವ ಥರ, ರೂಲಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅವ್ರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಒಂದು ಬಡತನದಿಂದನೇ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಾರ್ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯುದ್ಧಗಳೇ ಕಾರಣ. ಸೊ ನೋ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ in the previous, no history curved the bravery of the common people, and the all results, all the benefits and all the respects goes to the common people. Sorry, not the common people, goes to the ruling classes. Poet focuses on the starvation, ಹಸಿವು. ಈ ಇಡೀ ಪೊಯಮಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, starvation of the common people in this poem. When the last one came to an end, ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ, which is applicable to the every war, there were conquerors and conquered. ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧಗಳು ಕೊನೆ ಆದಾಗ ಒಬ್ಬರು ಗೆದ್ದವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸೋತವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲಿ. conquerors and conquered. The poet says every war created two groups, two sides. One is conquerors, another one is conquered. ಗೆದ್ದವರು ಮತ್ತು ಸೋತವರು ಎನ್ನೋ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಮಾಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಕ್ವರಸ್ and the conquered side, the common people starved too. Poet criticizes here the wars, because these wars created the common peoples to become the very poor people. ಅವರು ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ತುಂಬ ಬಡತನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್ಸ್, ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇವರ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ. ಸೊ ಇಂದಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರು ಇದ್ದರು, ಸೋತವರು ಇದ್ದರು. ಸೋತವರಲ್ಲಿ ಬಡವರು ಹಸಿದು ಕಂಗಾಲಾದರು, ಗೆದ್ದವರದಲ್ಲೂ ಬಡವರು ಹಸಿದು ಕಂಗಾಲಾದರು. ಗೆದ್ದವರಲ್ಲೂ ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಸಫರಿಂಗ್ಸ್ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೋತವರಲ್ಲೂ ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಸಫರಿಂಗ್ಸ್ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾರ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವಾರ್? ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಟು ದ ರೂಲಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾರ್? ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ? ಗೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಡವರಾಗೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೋತ್ರೂ ಕೂಡ ಬಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾರ್? ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಟು ದ ರೂಲಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಾರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್. ಇನ್ನೊಂದು ಯುದ್ಧ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸಾಯರಿರ್ತಾರೆ. ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸಾಯರು. ಹೂ ಆರ್ ದ ಸಫರರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾರ್ಸ್? Common people, working classes, soldiers. These are the working classes, are the low class people. According to the Marxist ideology, the ruling classes always dominates to
working classes, are the common peoples, are the soldiers. So that's why the poet or the Brecht, ಈ ಆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸಮ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪೊಯಮನ್ನು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಆ್ಯಂಟಿ ವಾರ್ ಪೊಯಮ್, ಯುದ್ಧ ವಿರೋಧಿ ಪೊಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯುದ್ಧನ ಇಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಸೋಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೈನ್ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಯಮ್. ಈ ಪೊಯಮಲ್ಲಿ ಈ ಥೀಮನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಒಂದು, ಇದೇ ಮೊದಲ ಯುದ್ಧವಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ 100 ಯುದ್ಧಗಳು ಆಗಿ ಹೋಗಿವೆ. ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರಲ್ಲೂ ಬಡವರು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸೋತವರಲ್ಲೂ ಬಡವರು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾರ್? ವಾರಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ವಾರ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ದ in the time of Second World War Nazi rule. The whole poem focuses on the First World War and the Second World War, the incidents. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಥಮ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾವು ನೋವಿಂದ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಾವು ನೋವಿನ ಸತ್ತೋಗಿರೋರು ಯಾರು? ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗನ? ಅಲ್ಲ, ಬಡವರು. ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ ಹಸಿವಿನಿಂದ, ಬಡತನದಿಂದ, ಈ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಫೋಕಸಸ್ ಆನ್ ದ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಸಲ್ವೇಷನ್. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಹಸಿವು, ಬಡತನನ ಈ ಪೊಯಮ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಪೊಯಮ್ ಈ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರ್ಸ್. ಈ ವಾರ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು 8 ಲೈನಿನ ಪೊಯಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಪೊಯಮನ್ನು ಅವನು ವಾರ್ ಪ್ರೈಮರ್ ಅನ್ನೋದು, ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ವಾರ್ ಪೊಯಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಯಮ್. Thank you.